Hello students, welcome to online mathematics class. I am here after a long gap and I hope your examination was good. Now let us continue your classes. In the last class, I have taken before your examination. We were in the chapter 2, that is polynomial, and we have already finished up to exercise 2.3. Now we are going to continue the remaining portions. The next topic of chapter 2 is factor theorem. We have already discussed about the remainder theorem and we have done so many questions related to the remainder theorem. Now we are going to discuss about the next theorem, that is factor theorem. So let us start the class. So, here is a statement of the factor theorem. Read the statement. If p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and small a is any real number, then number 1, x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0, and number 2, p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. Factor of px. So, before going to explanation of this theorem, I am going to discuss about the definition of a factor. What do you mean by factor? We are talking about factor theorem, but if you don't know what a factor is, then the theorem will be meaningless. See, take 3 and 9. Now, in case of real number, a number will be called a factor of another number if, say here this is 3 and 9. 3 is a factor of 9. Why? Because if we divide 9 by 3, then the remainder is 0. If the remainder is 0, then 3 becomes the factor of 9. Now, similarly, if we divide 8 by 3, then what will be the remainder? This is 2, 6. The remainder is 2. The remainder is a non-zero number. Therefore, 3 is not a factor of 8. Again, 2 is a factor of 8. Why? Because if we divide 8 by 2, then the remainder is 0. That means in case of real number, if we divide a number by another number and we get the remainder is 0, then the divisor will be factor of the dividend. Here 3 is factor of 9 because the remainder is 0. 3 is not a factor of 8 because while dividing 8 by 3, then remainder is a non-zero number. Similarly, in case of polynomial, if we divide a polynomial, suppose p of x, this is any polynomial, if we divide p of x by another polynomial q of x, now if the remainder becomes 0, then this polynomial, divisor polynomial, will be a factor of the dividend polynomial. বুজি পাইছা যে এটা পলিনোমিয়ালক যদি আমি বেলেগ এটা পলিনোমিয়ালৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়া হলে যদি ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হয় তেতিয়া হলে হে ডিভিজৰ পলিনোমিয়ালটোক ফ্যাক্টৰ বুলি কোৱা হ'ব কাৰ ডিভিডেন্ড পলিনোমিয়ালটোৰ যেনেকে 9 ক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে 0 পাও কাৰণে 3 কি বুলি কোৱা হয় 9 ৰ ফ্যাক্টৰ বুলি কোৱা হয় সিমিলাৰলি 2 ক 8 ৰ ফ্যাক্টৰ বুলি কোৱা হয় 4 ক 16 or factor, 20 factor, 24 or factor, because 4 ere jodi ami a number ketak divide koru tetia hole ami 0 pao. Similar case kihor khetrot hoy polynomial or khetrot hoy jodi ami
এই p of x পলিনমিয়েলটোক বেলেগ এটা পলিনমিয়েলৰে আমি ডিভাইড কৰোঁ আৰু যদি ৰিমাইণ্ডাৰটো আমি 0 পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি বুলি কোৱা হয় এই পলিনমিয়েলটোক q of x পলিনমিয়েলটোক p of x পলিনমিয়েলটোৰ ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় দ্যাট মিন্স ডিভিজৰটোকে ফেক্টৰ বুলি কোৱা হ'ব যদিহে ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 হয় আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যে হোৱাট is a factor এতিয়া হা ফেক্টৰ থিওৰেমলে যদিহে ফেক্টৰ কি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে ফেক্টৰ থিওৰেমলে আহা যে এটা আমি পলিনমিয়েল লৈছো we are taking any polynomial p of x but the condition is degree of the polynomial must be greater than equal to 0 that means we are not talking about the constant polynomial why because degree of a constant polynomial is 0 so except the constant polynomial in the factor theorem we can take any polynomial other than constant polynomial right that means we are taking a polynomial whose degree is greater than equal to 1 now small a is any real number now the first condition is x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0 ইয়াতে মই অকমান আগতে কৈছিলো যে ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 হলেহে ফেক্টৰ হয় বাট ইয়াতে দেখোন বেলেগ কিবা এটা কৈছে x minus a টো ফেক্টৰ কেতিয়া হ'ব যদিহে p of a is equal to 0 হ'ব বাট যি সকল অকমান বেছি ইন্টেলিজেন্ট আছা বেছি ফোকাস কৰি আছা তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে মই একচুয়ালি ৰিমাইণ্ডাৰৰ কথাই কৈ আছো ইয়াটো কেনেকে তোমালোকে ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমলে মনত পেলোৱা ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমলে মনত পেলাওতে কি হৈছিলে বাৰু এটা পলিনমিয়েল আমি পাইছিলো p of x যাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1 হয় a এটা যি কোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হলে ৰিমাইণ্ডাৰটো আমি কি পাইছিলো ৰিমাইণ্ডাৰটো পাইছিলো যে p of a কি হয় p of x পলিনমিয়েলটোৰ ৰিমাইণ্ডাৰ হয় এতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ যদি p of a হয় এটো কি হয় ৰিমাইণ্ডাৰ এতিয়া p of a is equal to যদি আমি 0 বুলি কও তাৰ মানে আমি কি কৈ আছো ৰিমাইণ্ডাৰ is equal to 0 বুলি কৈ থাকা নাই জানো p of a মানে হৈছে ৰিমাইণ্ডাৰ কেনেকৈ গম পাইছো যে আমি ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমত গম পাইছিলো যে p of x এটা any polynomial whose degree is greater than equal to 1 a is any real number তেতিয়া হলে x minus a polynomial টোৰ কাৰণে কি হয় যে যেতিয়া আমি x minus a polynomial টোৰে p of x ক ডিভাইড কৰো তেতিয়া হলে ৰিমাইণ্ডাৰটো কি পাও ৰিমাইণ্ডাৰটো আমি পাও p of a পাও এতিয়া কৈ আছো যে p of a is equal to যদি 0 হয় তেতিয়া হলে আমি x minus a কি বুলি কম এটা ফেক্টৰ বুলি কম বুজি পাইছা ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰেমলে মনত পেলোৱা আমি এটা পলিনমিয়েল লৈছো p of x তাক x minus a ৰে আমি ডিভাইড কৰিছিলো a is any real number আৰু x minus a ৰে যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিছিলো আমি কোশেনটো নিবিচাৰো আমি জাস্ট ৰিমাইণ্ডাৰটো বিচাৰিছিলো ৰিমাইণ্ডাৰটো কি হয় p of a হয় x minus a ৰে আমি p of x ক ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইণ্ডাৰটো কি পাও p of a পাও এতিয়া p of a টো যদি 0 হয় that means the remainder is 0 আৰু remainder to 0 হলে x minus a টো কি হৈ যাব factor of p of x হৈ যাব right যদি p of a not equal to 0 হয় তেতিয়া হলে factor নহব then condition 2 লেকে সোৱা এবাৰ আমি উল্টাকে গৈছো উল্টাকে কিয় গৈছো যে যদি তোমাক কোৱা হৈছে যে x minus a is a factor of a polynomial p of x then we can directly say that the remainder is 0 that means আমি ক'ব পাৰো যে এটি এটা কথা কোৱাচোন আমি যদি কও যে 25 ক যদি আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰো what will be the remainder তোমালকে ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিবা যে remainder is 0 কিয় 0 বুলি ক'ব পাৰিছা কাৰণ তোমালকে জানা যে 5 হৈছে 25 ৰ এটা ফেক্টৰ ঠিক তেনেকে
আমি যদি আগতীয়াকৈ গম পাওঁ x minus a is a factor of p of x, then আমি directly ক'ব পাৰোঁ without any division process, then the remainder is 0 and we know that remainder means p of a. Remainder means p of a. I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যে p of x হৈছে এটা any polynomial আৰু a হৈছে এটা real number. এতিয়া x minus a to factor হ'ব যদিহে ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 হয়, ৰিমাইণ্ডাৰ মিন্স p of a, আৰু উল্টাকে ভাইচ ভাৰ্চা কি হয়, যদিহে ফেক্টৰ বুলি আমি আগতীয়াকৈ গম পাই যাওঁ বা আমাক দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 বুলি ক'ব পাৰোঁ এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ মিন্স p of a. So this is all about the factor theorem. এতিয়া আমি কি কৰিম, ফেক্টৰ থিয়ৰেমৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন সলভ কৰিম. অলৰাইট, মই আজি তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ ডিছকাছ নকৰোঁ বিকজ তোমালোকে এক্সাম দি উঠিছাহে, এক্সাৰচাইজটো নেক্সট ক্লাছত কৰিম. চ' আজি কি কৰোঁ, জাষ্ট এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত তোমালোকক বুজাই দিওঁ যে এটা পলিনমিয়েল দিয়া আছে p of x, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and এটা ডিভিজৰ পলিনমিয়েল দিয়া আছে, ডিভিজৰ পলিনমিয়েল দিয়া আছে x minus 1. তাৰ মানে ইয়াতে এৰ ভেলু কিমান বাৰু, তোমালোকে জানা যে এনেকৈ যেতিয়া পলিনমিয়েল দিয়া থাকিব x minus x, যিকোনো এটা পলিনমিয়েল দিয়া থাকিব লিনিয়াৰ পলিনমিয়েল, তাৰ এৰ ভেলু কিমান হয় যে আমি কি কৰোঁ, লেট x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. That is, ইয়াতে আমি যদি x minus a লগত কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এৰ ভেলু ইয়াতে কিমান হৈ আছে, এৰ ভেলু হৈ আছে 1. এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগে যে x minus 1টো এই গিভেন পলিনমিয়েলৰ এটা ফেক্টৰ হয় নে নহয়, আমি চেক কৰিব লাগে. কেনেকৈ চেক কৰিম, বেলেগ একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট চেক দ্য ৰিমাইণ্ডাৰ. ফাৰ্ষ্ট অফ অল এৰ ভেলু উলিয়াবা, দেন ৰিমাইণ্ডাৰ উলিয়াবা. যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 পোৱা that will be a factor, otherwise no. So ইয়াতে এৰ ভেলু হৈছে 1. So p of a আমি ওলাইছোঁ, p of a আহিব p of 1, that means 1 cube 3 1 plus 1 1 plus 3 plus 3 plus 3, ইয়াতে কিমান পালোঁ 6 7 8 8 পালোঁ. 0 হৈছেনে, this is a non-zero number, therefore x minus a is not a factor of the given polynomial p of x. Similarly, আমি যদি বেলেগ এটা পলিনমিয়েল লওঁ, সাপোজ আমি ডিভিজৰ পলিনমিয়েলটো লৈছোঁ x plus 1, তেতিয়াহ'লে এৰ ভেলু কিমান হ'ব বাৰু, এৰ ভেলু হ'ব কি হৈ যাব, এৰ ভেলু -1 হৈ যাব. তেতিয়াহ'লে আমি p of a কিমান বহাম, -1 বহাম. ডেট মিনছ ইয়াতে কি আহি যাব, -1 -1 -1, ইয়াতে -1 plus 3 -3 plus 1, -1 plus 1 plus 3 -3 cancel, 0 পালোঁ. Remainder is 0. That means x plus 1 is a factor of the given polynomial. বুজি পাইছা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে. সো নেক্সট ক্লাছত আমি এক্সাৰচাইজ সলভ কৰিম আৰু এক্সাৰচাইজত এইবোৰ কুৱেশ্যনে দিয়া আছে যে এটা তোমাৰ লিনিয়াৰ পলিনমিয়েল দিয়া থাকিব আৰু এটা ডাঙৰ পলিনমিয়েল দিয়া থাকিব, সেই ডাঙৰ পলিনমিয়েলটোৰ ফেক্টৰ হয়নে নহয় লিনিয়াৰ পলিনমিয়েলটো, সেইটো আমি চেক কৰিব লাগে. সো আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ. বাই দ্য ৱে, তোমালোকে স্কুলৰ আটাইতকৈ এইকেইটা দিনত অহা মানে আটাইতকৈ বেয়া খবৰটোতো গমেই পাইছা, তোমালোকৰ নীলম ছাৰ ইজ ন' মোৰ. চ' কেনেকৈ কি হ'ল সেইবোৰতো গমেই পাইছা. চ' মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকে উইদাউট ইনফৰ্মিং ইয়ৰ পেৰেণ্টছ ক'তো নাযাবা, য'তেই নোযোৱা কিয় অকণমান সাৱধানে থাকিবা, সাৱধানে যাবা, যিকোনো কাম কৰোঁতে সাৱধান হ'বা. চ' লেটছ ফিনিছ দ্য ক্লাছ. থেংক ইউ.